자, 오늘의 하루 이슈로 돌아가겠습니다. 제가 너무너무 답답해서 오늘 화면을 켜게 됐는데요. 제가 어제 라이브 방송 때 보여드렸던 트럼프의 시카고에서 열렸던 이코노미 클럽, 경제인 클럽에서 했던 블룸버그 인터뷰입니다. 그 인터뷰에서 트럼프 대통령이 한국에 대한 언급을 했습니다. 그리고 그게 대한민국의 언론에서 잘못된 방식으로 왜곡이 돼서 보도가 되고 있는 것을 보고 제가 너무 답답한 나머지 이렇게 하루 이슈를 켜게 됐습니다. 한국 뉴스에서는 뭐라고 말을 하느냐? 트럼프가 한국은 돈 버는 기계다. 방위비 재협상 요구. 트럼프 관세 위협으로 미성장 주도 한국은 돈 버는 기계다라는 발언을 했다라고 얘기를 하고 있고요. 또 밑으로 보면은 트럼프 한국의 방위비 분담금 폭탄 예고 연간 13조 원 받아내겠다. 트럼프 한국은 돈 버는 기계인데 분담금 쥐꼬리만큼 낸다. 뭐 일리는 있지만 아무튼 이런 식의 기사가 있었어요. 그래서 제가 오늘은요, 이게 정말 어떤 맥락에서 트럼프 대통령이 이런 말을 했는가, 아니면 진짜 이렇게 한국 언론사에서 보도하는 대로 트럼프 대통령이 이야기를 했는가에 대한 팩트체크 겸 간단한 해석 번역을 그리고 해설을 드리도록 하겠습니다. 일단 먼저 제가 직접 번역한 영상을 보시면서 트럼프 대통령이 이제 돈 버는 기계라고 한국 언론사들은 해석을 했는데 전혀 그런 의미가 아닙니다. 영어는 단어에 따라 뉘앙스가 다르고요. 그 톤이 다른데 money machine이라고 표현을 했던 거는 돈 버는 기계가 아니라 돈을 잘 버는 나라라는 긍정적인 표현을 하려고 했던 것입니다. 물론 이 대화 내용 자체와 문맥이 긍정적이지 않을 수는 있습니다. 왜냐하면 나토 국가가 계속해서 무임승차하면서 미국을 의존해 왔던 것에 대해서 미국이 어떻게 불공정함을 느꼈는지에 대한 내용을 트럼프 대통령이 설명을 하면서 이제 대한민국의 방위비에 대해서도 얘기를 하는 것이기 때문에 굉장히 좀 힘든 톤으로 얘기를 하는 건 맞지만 딱히 한국이 13조 원을 내야 된다? 한국이 돈 버는 기계이기 때문에 돈을 내야 된다? 라는 식으로 얘기를 한 것은 아닙니다. 그래서 제가 그것을 증명시켜드리기 위해서 영상을 가져왔고요. 여러분들이 시청하시고 직접 판단을 하시면 되겠습니다. 일단 영상부터 같이 시청하시도록 하겠습니다. If I'm friendly with people, if I have a relationship with people, that's a good thing, not a bad thing in terms of a country. He's got 2,000 nuclear weapons, and so do we. China has a lot less, but they'll catch us within 5 years. That sounds But I can tell you what, Russia has never had a president that they respect so much, but more importantly, or less importantly, I guess, I went into Russia, and people said, oh, he likes Putin, and Putin likes him. Let me tell you, the first thing I did was terminated Nord Stream 2. Nobody ever heard of Nord Stream 2. It's a pipeline from Russia to Germany and all over Europe. I said, wait a minute, to NATO. I said, so let's get this straight. My first meeting, I said, so Putin's building the biggest pipeline in the world. He's going to Germany, but all over Europe. And you're paying him billions of dollars a year, billions of dollars a month. Germany's paying billions of dollars a month. And we're supposed to protect you against the guy that you're paying all this money to. So is there something wrong with my thinking? So he's building a pipeline to Germany, and we're spending, and by the way, until I got there, we were spending almost 100% for NATO because we had all these delinquent countries. They weren't paying. When I got there, I said, you know what? And by the way, my biggest fan is Stoltenberg, just leaving, Secretary General of NATO. He said when Bush came in, he made a speech and left. When Obama came in, he made a speech and left. When Trump came in, he made a speech and he said, let me see your books. And I found out in the books that nobody was paying. There were only 7 countries that were paying. We were supporting NATO. They screw us on trade so bad, the European nations. And then on top of that, they were screwing us on the military. So they're taking a tremendous advantage of us, $350 billion deficit on trade. And we're then supporting them. In other words, it's not sustainable. You can't keep doing this. You can't. Stupid people made these deals. I saw trade deals that were so stupid that you'd have to be, that was so bad that you'd have to be an idiot to sign them. And we signed them for years. They had to be corrupt. They had to be corrupt. To make those deals, they had to be corrupt because there is no way a rational human being, I always say either corrupt or extremely stupid, because there's no way a rational human being would ever sign the trade deals that this country signed. And I got out of many of those deals. I told South Korea, I'm sorry, you're going to have to pay for your military. We have 40,000 troops over there. You're going to have to pay. You become a very wealthy country. Just to finish, you become a very wealthy. They said, no, we will not pay. We will not.
we haven't paid since the Korean War. I said, no, you got to pay. I said, would $5 billion a year to start off with? No, they went crazy. They agreed to $2. I got $2 billion for nothing. And I said, here's what we're going to do. They said, we can't agree to this because we have to go through Parliament. They have the Parliament or whatever their legislature is. I said, that's okay. I fully understand that. Make it $2 billion. But next year I'm going to talk to you again. And I was going to make it $5 billion. And they knew it was coming. The happiest people to see that it was Biden instead of Trump with them, South Korea. You know what they did? They cut off the deal that I made where they were paying us. They backed to nothing because they went back to Biden and they gave it to him for nothing. They were willing to pay. We have 40,000 troops in harm's way. Very serious because you have North Korea is a very serious power. They have tremendous nuclear power. And I said to South Korea, you got to pay. And they agreed to do it. And Biden then cut it back, and it's a shame. And I could tell you 50 deals. And if I were there now, they'd be paying us $10 billion a year. And you know what? They'd be happy to do it. It's a money machine, South Korea. You're going to mention Taiwan. You wanted to mention Taiwan. You mentioned Taiwan. You said you would defend them. 여러분들이 방송을 들으셨죠? 방금 전에 번역을 들으셨다시피 트럼프 대통령이 했던 모든 말은 한국 사람들이 어떻게 받아들이냐에 따라서 해석할 수 있는 여지가 굉장히 많이 달라지곤 합니다. 이게 영어이기 때문에 그리고 영어를 한국말로 번역하는 것이기 때문에 누가 어떻게 번역하느냐에 따라서 이 상황이 달라질 수 있다는 거죠. 대한민국의 언론에서는 트럼프가 했던 머니머신이라는 단어를 돈을 잘 버는 기계다라고 얘기를 하면서 굉장히 트럼프가 한국을 무시하거나 깔본 것처럼 부정적으로 얘기한 것처럼 이제 얘기를 했습니다. 당연히 돈을 내야 되는 돈을 버는 기계이다. 이렇게 묘사를 한 것처럼 전 느껴졌습니다. 대한민국 언론이요. 그런데 트럼프의 말을 이해하기 위해서는 사실은 문화적인 차이도 우리가 생각을 해야 된다는 겁니다. 예를 들어서 우리나라에서의 겸손과 존중에 대해서 얘기를 한다면 우리나라 사람들이 대화를 할 때는요. 아, 당신 참 돈을 잘 버시네요. 이렇게 물어보면 받는 사람이 겸손하게 대답을 하기 위해서 아유, 아닙니다. 제가 무슨 돈을 잘 법니까? 이렇게 낮추면서 얘기를 해야 겸손이고 또 상대방을 존중하는 반응이라고 생각을 하는데 미국 같은 경우는 문화적으로 당신 돈을 정말 잘 버네요. 그러면 감사해요. 나 돈 잘 벌어요. 이렇게 받아치는 게 사실은 진짜 겸손이라고 여겨지고 그것이 높은 자존감으로서 받아들여진다라는 것입니다. 그렇기 때문에 트럼프의 말을 해석할 때는 너무 그것을 이렇게 문자 그대로 돈을 버는 기계라고 해석할 게 아니라 사실은 이 뉘앙스는 한국은 돈을 잘 버는 나라잖아요 라는 긍정적인 자존감을 높여주는 표현이었던 겁니다. 물론 트럼프가 이야기하는 이 맥락 자체가 나토 국가부터 시작해서 무임승차에 대해서 이야기를 하고 있는 것이기 때문에 긍정적이지 않은 얘기를 했습니다. 부정적인 톤으로 얘기를 했지만 단지 한국이라는 나라가 너무 미워서 한국이 돈을 내야 되기 때문에 막 이런 식으로 얘기를 한 건 아니라는 거예요. 저는 이제 미국의 정계를 돌아다니고 또 실제로 트럼프 일가와 친분을 가지고 만나고 대화를 하면서 이 문맥을 정확히 이해할 수 있었습니다. 트럼프 대통령이 원래 이제 문재인 정권 때 대한민국도 이제는 돈을 잘 버는 나라기 때문에 한국 전쟁 이후로 70년의 기적도 이뤄냈고 지금 우리 미국도 모든 나라를 다 공짜로 도와주기에는 조금 경제적으로나 아니면 내부적으로 힘든 상황이 되어 있기 때문에 미국이 예전에는 잘 나가서 많은 나라들을 도와줄 수 있었겠지만 지금의 미국은 적자도 많고 부채도 많고 전혀 그런 상황이 아니기 때문에 여러분들이 함께 동참해 주십시오라는 얘기를 트럼프 대통령이 좀 강하게 하는 겁니다. 왜냐하면 지금까지 역대 대통령 여기 인터뷰에서도 나오지만 오바마나 부시 대통령 때까지만 해도 사실은 미국이 전 세계를 공짜로 아무런 조건 없이 도와주는 것을 너무나도 당연스럽게 생각하고 도와준 것이 맞아요. 그렇기 때문에 유럽에 있는 수많은 나토 국가들에서 이제 이 미국을 의존한 나머지 제대로 된 비용을 내지 않고 이 나토라는 게 운영이 되어 왔기 때문에 지금 미국의 입장에서는 트럼프가 보기에는 비즈니스맨의 입장에서 보기에는 너무나도 이게 수지가 맞지 않는 것입니다. 그렇기 때문에 이거는 나라가 운영되는 것은 기업이 운영되는 것과 어떻게 보면 유사한 부분이 있고 물론 외교적인 측면에서 우리가 동맹국과 챙겨줘야 될 나라들도 분명히 있지만 그것을 한다고 할지라도 지속 가능해야 될 터인데 지금 미국의 상황을 보니 우리 미국의 상황도 너무너무 horrible하다. 너무너무 안 좋은 상황에 미국이 처해 있다. 그러니까 우리도 다른 나라를 돕겠지만 도울 수 있는 이제 좀 부유한 상황이 되는 국가들끼리 모여서
대해서 함께 힘을 합쳐보자. 그래야 우리가 러시아든 뭐 중국이든 테러 국가든 함께 힘을 합쳐서 싸울 수 있지 않겠냐라는 얘기를 트럼프 대통령이 하고 있는 것입니다. 여러분들이 이 뉴스를 보실 때는요, 사실은 감정을 배제하고 팩트만을 보셔야 됩니다. 다른 미디어나 어디서 트럼프가 나쁘다, 뭐 누가 좋다 이렇게 말한다고 해서 그 내러티브에 빠질 것이 아니라, 여러분들은 똑똑한 분들이시잖아요. 특히나 이 방송을 보시는 분들이라면 최소한 이 트럼프의 말에 대해서 관심을 가지고 있기 때문에 이 방송을 보시는 거라고 저는 생각이 듭니다. 그런 똑똑한 여러분들께서는 이런 다양한 배경과 또 이 언어적인 배경, 문화적인 배경, 그리고 우리는 한국이라는 한반도에 이렇게 살고 있는 사람들일 수도 있지만 미국이라는 그 큰 입장에서 사실은 여러분들이 어떤 기업이나 단체를 운영한다고 했을 때 대표의 입장과 한 부서를 맡고 있는 부서장의 입장은 천차만별 정말 다릅니다. 대표는 전체적인 그림을 생각해야 되고요. 한 부서장은 그 부서가 잘 되게끔 생각해야 되기 때문에 때로는 대표랑 부딪힐 때도 있겠고 굉장히 생각의 차이가 있을 수 있습니다. 하지만 우리는 지금 이 전 세계가 돌아가는 외교의 현장을 볼 때요. 단순히 감정적으로 트럼프가 나쁜 사람인 것처럼 보여진다고 해서, 아니면 언론이 트럼프가 나쁘다고 얘기를 해서 나쁘다고 생각하고 나아갈 때가 아닙니다. 지금은 객관적으로 이 상황을 바라보고 대한민국 정부든 기업이든 그 어떤 영역에 있는 분들이든 간에 이것을 객관적으로 판단할 줄 알아야 한다는 겁니다. 지금 트럼프 대통령은 대한민국에게 130억 달러를 내게 했을 것이다. 자기가 지금 대통령이었다면 이라고 발언한 건 사실입니다. 하지만 여러분들, 트럼프 대통령은요, 처음에 50억 달러를 원하다가도 20억 달러만이라도 그 상황이 어려우면 성의를 보여달라라고 표현을 했던 것처럼, 그리고 그것만으로도 만족한 사람입니다. 중심을 보는 사람이라는 겁니다. 아르헨티나 대통령이나 엘살바도르 대통령이 트럼프 대통령의 그 마가 정책을 본인들의 나라에 적용시켰습니다. 그리고 그 모습을 보고 트럼프 대통령과 트럼프의 일가가 감동을 하고 그 나라들을 굉장히 높게 사고 있습니다. 높게 산다는 말은 뭐냐면요, 어떤 협상을 할 때 그 나라에 최대한 맞춰줄 수 있는 그 가능성과 여지가 올라간다는 뜻입니다. 사실 외교 관계는 단순히 형식적인 관계가 아니라요, 기존의 정치인 오바마 대통령, 부시 대통령, 이런 바이든이나 기득권 정치인들의 입장에서는 그냥 형식적인 정치였을지 모르지만, 만약에 트럼프가 지금 굉장히 우세한 흐름으로 가고 있는데 대통령이 다시 되게 된다면 절대로 정치적인 접근을 하지 않습니다. 트럼프는 인간적인 관계를 먼저 우선시하는 사람이고, 만약에 그 인간적인 관계에서 트럼프 대통령과, 예를 들어서 우리나라의 현재 윤 대통령이 잘 협상을 하고 트럼프의 가치에 동의하고 트럼프도 우리나라의 상황을 잘 인지할 수 있다면 방위비 더 많이 내지 않아도 될 수도 있습니다. 우리 대한민국이 미국을 얼마나 생각하고 또 미국의 그 입장에 동의하고 그 가치에 함께 동참할 마음이 있느냐 없느냐에 따라서 그 협상의 정도가 달라질 수 있다는 것입니다. 그런데 대한민국의 언론은 너무너무 한쪽으로 편향된 사고방식만 가지고 이것에 대해서 얘기를 하고 있다는 것입니다. 물론 그래서 이런 유튜브나 여론 방송들을 통해서, 1인 방송들을 통해서 여러분들께서 다양한 관점을 보실 수 있다는 장점이 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들께서 그 부분에 대해서 꼭 생각해 주시길 바라면서, 오늘 다시 한번 돌려서 이 영상을 보십시오. 보시고 트럼프 대통령이 진짜 원하는 것, 진짜 미국이 지금 어떤 상황에 처해 있는지를 우리가 알고 전체적인 흐름을 알아야 이 사람의 의도를 파악할 수 있다는 점 여러분들이 참고해 주시면 좋겠고요. 저의 의견에 동의하지 않으시더라도 최소한 이런 의견도 있다라는 것을 인지하시고 여러분들이 양쪽에서 같이 판단하시길 바라겠습니다.